नमस्कार बंधु माने मु आपण मानकु गोटे कथा कहिबी समय केउठी जे केमिति रंग बदलाई दिए यही कथा काहाकु मध्य जଣା नथा। बंधु मान आपण जानिचंती कि श्री भगवान श्री राम को पई राज्य अभिषेक हेबाकु थिला से रातिरे सेही सकाळे तांकु जଣା पड़िला जे तांकु वनवास जिबाकु पड़ी। समय एभली अत्यंत अप्रसत्य भावे रूप नेइथिला। बंधुगण मु आपण मानकु स्वागत करूची हमर एही चैनल रे। आज आमे कथा हेबाकु जाउछु वृष राशि विषय। अगस्त 2025 मास वृष राशि जन्मचंद्र राशि अनुसार केमिति कटिबो यही विषय रे एक विशेष आलोचना करिबा। बंधुगण आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय ए सबु दिगरे ग्रह माने केउंठी बसिचंती किपरि फल देबे संपूर्ण भाव रे आलोचना करिबी। एही समस्त कथा जन्मचंद्र राशि अनुसार आधारित अटे। जदि आपण चाहती आपणकर व्यक्तिगत जन्मकुंडली रे गभीर विश्लेषण करिवे तेबे एही वीडियो तले थिबा कमेंट सेक्शन रे निश्चित रूप रे मैसेज करंतु। आसंतु एबे जानि नबा वृष राशि पई अगस्त 2025 मास केमिति रहिबो। प्रथमे आमे जानिबा ग्रहर व्यवस्था बा ग्रहर अवस्थान किपरि रहिछि। राहु चतुर्थ भाव रे बा फोर्थ हाउस रे अछंती एवं शनि पंचम भाव रे फिफ्थ हाउस रे बसिचंती। शुक्र अष्टम भाव रे एट्थ हाउस रे बसिचंती। बृहस्पति नवम भाव रे जाको कुआ जाय नाइन्थ हाउस रे अछंती। बुध और सूर्य दशम भाव रे बा टेन्थ हाउस रे बसिचंती। केतु एकादश भाव रे बा 11th हाउस रे बसिचंती। मंगल वृष राशि अधिपति बा अधिपति एवं 11th हाउस रे अछंती मंगल। एबे आसंतु जानिबा प्रथमतः स्वास्थ्य विषय रे। मंगल आपण मानक लागि लग्नेश एबे एकादश भाव रे बसिचंती। बृहस्पति अष्टम भाव रे बसिचंती जहा स्वास्थ्य पई साधारणतः अनुकूल नुहे। पंचम भाव हेउची आम शरीरर पेटर अंश, हजम एवं लिभर समस्या। बृहस्पति थिबा अष्टम भाव रे आपनक मध्यरे चर्बीर वृद्धि हेब, मोटापा आसीबो, लिभर जनित समस्या देखा देबो, डाइजेशन इश्यू मध्य संभावना अछि। आपण माने निश्चित भाव रे हेल्थ डाएट फॉलो करंतु। तेल, घी, अत्यधिक चर्बीयुक्त खाद्य वर्जन करंतु। नियमित व्यायाम करंतु। ओजन उपरे नियंत्रण निश्चित भाव रखंतु। एबे आसंतु जानिबा शिक्षा विषय बा एजुकेशन विषय। पंचम भाव अर्थात शिक्षा भाग बे शनि रहिचंती। यह अर्थ होची आपन को अधिक मेहनत करबा को पड़िबो, आपन मान को अधिक परिश्रम करबा को पड़िबो। शनि हेउचंती कर्मग्रह। से चाहती जे आपन दृढ़ निष्ठा और सावधान सहित पढ़ंतु एवं एजुकेशन करंतु। पंचम सभा बृहस्पति अष्टम भाव रे अछि जहा कन्फ्यूजन और मनर भ्रम आनी पारंती। एथिबे आपण माने लक्ष्य निर्धारण करंतु। निश्चिंत धैर्य धरंतु। एक नियमित रूटीन आपण माने तैयार करंतु। पढ़िबा पई केउ समय रे केउ पाठ पढ़िबे, अन्य काहाकू मध्य यहा देखिकरी नुहे निजर लक्ष्य उपर मध्य ध्यान दियंतु। आपण मान पई बहुत भल रहिबो। शनि मंत्र मध्य जप करंतु। ओम सह शनिश्चराय नमः याकू मध्य आप माने जप करंतु। एही मासरे आपनकर किछि नूतन शिखिबा को मध्य चेष्टा करि पारंती। अन्यथा उच्च शिक्षा पई आग्रह मध्य आपण मानकर बढ़ी परिबो। एभली भाबरे आपनकर जीवन रे अन्यक दिगरे अगस्त 2025 मासर ग्रहगत चाल आपण मानको प्रभावित करि पारे। ई वीडियो आपण मानको निश्चित भाव रे भल लागुथिले आपण माने दया करी वीडियो को निश्चित लाइक करंतु एवं चैनल को निश्चित भाव रे सब्सक्राइब कर रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपण मानकर प्रेम एवं विवाहित जीवन आपण मानकर अगस्त मास रे केमिति रहिबो। आपण मानकर लव लाइफ केमिति रहिबो। आपनकर प्रेम विवाहित जीवन अगस्त 2025 मास रे केमिति आपण मानकर कटिबो। आसंतु जानिबा लव रिलेशनशिप प्रेम जीवन आपण मानकर केमिति रहिबो। बंधुगण ज्योतिष अनुसार पंचम भाव बा 5th हाउस हेउचंती प्रेम। पिलांकर पाठशुणा पाठ पढ़ा सह जना पड़िथिबार भाग्य। यही भाव आम मन और बुद्धिर तीव्रता विषय मध्य अनुमान देइथा। एबे जदि पंचम भाव रे शनिदेव बसिचंती तेबे यह आपण मानकर प्रेम जीवन रे किछि चैलेंज आनी पारे।
ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବା ଥୋଡ଼ା ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବେ ମନ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ତନାବ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ଅସମତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗୁଆ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ମାନସିକ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମ ଭାବ ବା 7th ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବିବାହିତ ଜୀବନର ଭାବ। ଏହି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାପରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଦେଖିବେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟିର କମିଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ମାନ ଅପମାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ। ଏହି ବିବାଦକୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଏ ଦିନରେ ମଜାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୁଟି ଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭ୍ରମଣକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁବାଞ୍ଛିତ ଦୁଃଖକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଜିଦ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକର ମନୋଭୂତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି କେଉଁ ସମୟ ନା 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ ନବମ ଭାବ 9th ହାଉସ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ବୁଧ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ। ଭାଗ୍ୟର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶାସନ ଅଛି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ଯୋଗର ଫଳ ସାଧାରଣତଃ 70% ଶୁଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କେବଳ ତାଳମେଳ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତୁରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାରିୟରରେ ବୃଷ ରାଶିର ସବୁଠୁ କେମିତି ରହିଛି ବା କ'ଣ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମରେ ଥିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉ, ନୂଆ ଚାକିରି ହେଉ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜନ ବା ସଂସ୍ଥା କାମରେ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ବେମନିଆ ହେବା ସହ ଏବଂ ଭାବ ଆସିପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଝି ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।
ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ଆଗରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଗୁଡୱିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କେତେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ନେବା ଜରୁରୀ। ଦିନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଗ୍ରଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ।